अगर जिस बजुर्ग के अंदर, जिस बाबे के अंदर, जिस बुढ़े के अंदर मादा मनविया वा, और तुसी अगर कहोगे ना बाबा, तो तुहाडे गांठे फिट हो जाएगा कि शेर जिन्नी ताकत होवे और हाथी जैसा जिस्म होवे, ते 3 दिन तो पहले हम बिस्तरी के करीब ना जाए। ते सारी जिंदगी का दारोमदार मादा मनविया दे उत्ते ही है। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असी पहुँच चुके हैं जी हकीम राना मुहम्मद जिक्रिया राजी दवाखाना के उत्ते ते अज असीं इंशाअल्लाह हकीम साहब का इंटरव्यू करांगे। आओ ए जी हकीम साहब का मतलब दवाखाना असी अलहमदुल्ला पहुँच चुके हैं तो कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। असी उन्होंने इंशाअल्लाह इंटरव्यू करांगे। बहुत अच्छिया अच्छिया गल्लां होणगियां सेहत के हवाले नाल। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੱਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਸਨਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਨਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ। जी अस्सलाम वालेकुम, असी पहुँच चुके हैं जी हकीम साहब कोल ते इंशाअल्लाह हुण हकीम साहब दा असी इंटरव्यू स्टार्ट करांगे ते उन्हां कोलों बड़ियां बड़ियां अच्छियां अच्छियां चंगियां चंगियां ते सेहत वालियां गल्लां पुछांगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। हकीम साहब बहुत शुक्रिया तुसी टाइम दिता, तुहाडी सेहत मामलात सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हकीम साहब मेरा तुहाडे कोल सिंपल पहला सवाल ये वे कि अज असी सोशल मीडिया का दौर है, असी वेखते हैं कि सोशल मीडिया उत्ते हर ऐरा गैरा हकीम बनया फिरदा है, मुख्तलिफ मशवरे दिंदा है। वैसे तो हकीम कोई भी किसी भी दुकान च तुसी बह के गल कर दो ना, उत्थे तुहानू 700 हकीम मिल जाएगा, लेकिन वाकयातन जिहड़ा ना दवाखाने बना के मतलब बहुत बड़े बड़े बना के उन्होंने उत्ते बड़े बड़े नाम लिखे होंगे, ख़ानदानी हकीम ये फलां फलां, इस तरह तुहानू जिहड़ा ना मार्केट के अंदर हकीम मिलते हैं। क्या उन्होंने असी वाकयातन गिणीए? दूसरा सवाल ये वे कि क्या हिकमत वाला जिहड़ा पेशा वो इतना ही गिर चुकिया है या ऐसा पेशा है कि कोई भी ऐरा गैरा दे अंदर जिहड़ा ना वो हकीम बन के आ सकता इस फील्ड के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गल तो यह हैगी आ कि वो हकीम हो ही नहीं सकता हैगा जिहड़ा नबज शनास नहीं हैगा। अगर नबज शनासी उन्होंने नहीं आती, अगर वो नबज के बारे इल्म नहीं रखता हैगा तो वह मेरे भाई हकीम नहीं हो सकता हैगा। मैं उन्होंने हकीम मनने वास्ते तैयार ही नहीं हैगा। यानी कि जिहड़ा नबज फड़ के बीमारी ही नहीं दस सकता वो हकीम ही नहीं? जी हाँ। दूसरा तुहाडा सवाल ये सी कि क्या खानदानी हकीम जिहड़े हैगे ने वो अच्छे हुंदे ने कि या वो हकीम जिहड़े कि तहकीक करके आए हुंदे ने वो सही हुंदे ने। खानदानी हकीमां तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा चलदा हैगा। ਉਹਦੀ मैं मिसाल हर इंसान नूं हर एक नूं एक दिना कि जिस तरह असी खानदानी मुसलमान हाँ ना, अपने बौजदाद तो चलते आ रहे हैं, सानू इल्म दीन इस्लाम के बारे कोई इल्म नहीं हैगा कि असी की करना, किधर नूं जाना, आया कि साडी नमाज दुरुस्त आ, साडे अमाल दुरुस्त आ या गलत आ। इसी तरह जिहड़ा खानदानी हकीम हुंदा ना जी, उहनूं भी हिकमत के बारे कोई इल्म नहीं हुंदा हैगा। अगर उन्हां दा बाप सही हकीम है, औलाद ਉਹਦੇ लागे नहीं लगेगी जब तक वो जिंदा रहेगा। जिस समय मर जाएगा सारे अपने अपने कतबे गड्ढ के बह जाएंगे जी खानदानी हकीम। उन्होंने बिल्कुल पता ही नहीं होंदा कि हिकमत की चीज़ हैगी आ। तुसी अज एक मैं छोटी जी एक मिसाल दिना हैगा कि एक साडे हिकमत के अंदर बीमारी हैगी अठरा। तुसी बेशुमार हकीमां दे कोल जाके इंटरव्यू लवो कि जी अठरा की चीज़ आ, वो बड़ा लोगों ड्राउण गए ने जी ओहो हो इतने बड़ी खतरनाक बीमारी आ, कोई जिन भूती बीमारी आ, एक तो दूसरे में लग जाती है, इस तरह हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। क्यों उन्होंने ਉਹਦੇ बारे इलम ही कोई नहीं हैगा। इलम होवे तो वो लोगों को आगाही करन कि भाई जी ये इस तरह की बीमारी नहीं हैगी और बड़े अच्छे तरीके नाल इसका इलाज किया जा सकता है। कोई ऐसे मसले वाली गल नहीं, एक दूसरे तो नहीं बीमारी लगती, एक दूसरे को मिलन दिओ। बाकी मेरे भाईओ गल इस तरह वा कि हिकमत बहुत बड़ा समंदर आ। हिकमत नूं समझण वास्ते ज़हीन होना और इस ते तवज्जो देना और इस दे उत्ते टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हकीम साहब तुहाडा अपना ज़ाती हिकमत के अंदर कितना तजर्बा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1990 की दहाई के अंदर मैं इस शोबे के अंदर आया। अल्लाह के फजलो करम नाल मेरा तकरीबन 33-34 साल हो गए ने मैनू हिकमत करदे होया। तुहाडी हकीम साहब एज कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 53 साल उम्र हैगी है।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਪ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਦਾ ਤੁਲੀਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਆਪ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮਾਦਾ ਤੁਲੀਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਆਮ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਕਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਕਫਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਭੇ ਲਬਾਬ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਕੀਮ ਰਈਸ ਜਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਥੀ ਜੈਸਾ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਮਾਦਾ ਤੁਲੀਦ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾ ਉਨकी ਮਦਦ ਕਰता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਸਮ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਸ਼ਤਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਚਟਪਟੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੂਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੌੜਨਾ, ਭੱਜਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਲਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਨ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਸਨ। ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ 3-4 ਖਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੋ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। 2 ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, 2 ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਿਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਾਂਠਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਗਰੇਬੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਆਮਲੇਟ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਮਲੇਟ ਆਂਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਹਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਵਤ ਬਾ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਾँव ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਲੰਗ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ। ਇੱਕ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਡਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲਲਕਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਦੇ ਮਨਵੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਦਾਵਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 120 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 130 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਰਦ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਸ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 3-4 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।